So in the previous class, we have started with the topic called properties of addition. Okay, so properties of addition start ಮಾಡಿದ್ವಿ. So ಅದ್ರಾಗ ಯಾವ properties ನೋಡಿ ನಾವು. First one is which one? Closure property. Okay, the first one is closure property. Next, second one is anybody? You can unmute yourself and you can say. We have seen how many properties? Four properties. That is closure property, commutative property. Okay, third one is associative property. And fourth one is identity. Okay, so we have seen four properties. Closure law says that if Z1 and Z2 are two, closure law states that Z1 and Z2 are two numbers, then Z1 plus Z2 equal to X1 comma Y1 plus X2 comma Y2, which is equal to X1 plus X1 plus X2 y1 plus y2. Okay, so this is your closure law. So closure law ಒಳಗೆ ಏನು ತಗೋತೀರಿ, ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೋತೀರಿ, z1 ಮತ್ತು z2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಹಾಕಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, z1 plus z2 equal to z2 plus z1. Okay, next associative law is z1 plus z2 plus z3 equal to z1 plus z2 plus z3, only the changes with the bracket. Okay, so this is the associative law. So next identity law again ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, assume 0. Okay, so ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, assume 0 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. When we add 0 with the number, it is x plus y plus 0 x comma y plus 0 comma 0 equal to x comma y. Okay, when we add any number with the 0, we will get the number itself. So we can say that 0 is the identity element. Okay, so this we have seen in the previous class. Remembered everybody? So everybody remembered about the previous class? Please raise your hands or say me at least yes or no. I hope everybody remembered this in the previous class. Okay, very good. So next we'll go for the fifth one. Illon fifth one bittidalla na. Yavudadu fifth one idraga? Which one? Anybody remembered? Fifth one yavudu? Existence of inverse. Time mugite idannu helidilla. Okay. Existence of inverse. Okay, so inverse ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಈಗ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು +5 ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ +5 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, -5. ಓಕೆ, ಹಂಗ +3 ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ +3 is -3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ existence of inverse ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ x, y ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಹೇಳಿ ನನಪಿ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಹೇಳಿನಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಹೇಳಿನಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. Fourth one is existence of identity element. Okay, so fourth one is existence of identity element. So ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ, 0,0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ 0,0. ಸೊ 0,0 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. when you add any number, that is x, y ಅಂತ any number ತಗೋತೀರಿ. when you add any number with 0,0, okay, ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ನ 0,0 ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ sin ತಗೋತೀನಿ, x equal to 3 ತಗೋತೀನಿ, y equal to 2 ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 3, 2 plus 0, 0 ಮಾಡಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 3 plus 0, 2 plus 0. So what do we get? 3, 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಲಿಂದ ನೀವು 0, 0 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಅದೇ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಏನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ಅಡಿಷನ್ ಒಳಗ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗೂ 0, 0 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ 0, 0 ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ನಂಬರೇ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದೀಪಾ? ಓಕೆ, so we'll go for the fifth one. ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಇದು fourth one ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. All of you written fourth one. Okay, so next we go for the fifth one. Okay, so fifth one is existence of inverse element. Okay, so existence of inverse element. So inverse element ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ first x, y ತಗೋಬೇಕು, which belongs to complex number c. Okay, one number ತಗೋಬೇಕು x, y, complex number c ಗೆ belongs ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. Okay, so ಈಗ ನಂಬರ್ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವುದು? -x -y, that belongs to c. Okay, so this is your inverse element. So inverse element ಯಾವುದು? -x -y. ಯಾವಾಗೂ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ inverse element ಆಗ್ತದೆ. Okay, so now add these two, that is x, y plus -x, -y. So ಇದನ್ನ add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? x minus x, y minus y. So you get 0. Okay, so this is your inverse element. So inverse element ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? 0 ಬರಬೇಕು. So ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? -x -y is the inverse element ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Clear? So existence of inverse element ಅಂದ್ರೇನು? x, y ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೋತೀವಿ, ಆ ನಂಬರ್ ಗೆ ನಾವು ಮೈನಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. x is -x, y is -y ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ x -x, y -y 0 ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು x equal to 3, y equal to 2 ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? -3 -2 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ x 3, 2 plus -3 -2 add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? 3 -3, 2 -2 will get as 0. Clear? So we get this as 0. So clear? So everybody cleared about the inverse element? Please raise your hands or at least say with yes or no. Understood? Okay. So write down the sentence there. Inverse element sentence ಬರೆಯಬೇಕಂದ್ರೆ there exists an inverse element ಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಕೋರಿ, ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋರಿ. existence of inverse element for every x, y belongs to c. For every x, y belongs to c. For every x, y belongs to c, there exists -x -y belongs to c. There exists -x. Smita, first write down. I will repeat later on. Okay. So first write down. For every x, y belongs to c, there exists -x -y belongs to c. -x -y belongs to c, such that write this one, x plus y plus -x -y, right here, in here, equal to 0, 0. Right here, till right here. The after one sentence bariರಿ. Hence, after this write this sentence. Hence, -x -y is called additive inverse of
additive inverse of given element. Okay, so write this sentence there. Example ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ. So write fast. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. hence minus x minus y is called additive inverse of given element ಅಂತ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡು. Write fast. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. If you have completed, at least save your or raise your hands. Okay, what about Ajay and Smita? Completed? Okay. So see here, Yavagu, Smita has doubt. So just once again I am repeating. See here, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 3 ಮತ್ತೆ 2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಕ್ ತಗೋಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ 3 ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ -3, ಪ್ಲಸ್ 2 ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ -2. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ x, y belongs to C. ಓಕೆ, belongs to C ಅಂತಂದ್ರೆ there exists -x -y belongs to C ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, -x -y ಯಾವಾಗೂ ಏನಿರ್ತದೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ x, y ಪ್ಲಸ್ -x -y ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಅಡಿಷನ್ ಇದು ಏನಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿ ಅಡಿಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು x ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, y ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಅದು x minus x, y minus y. So x minus x 0, y minus y 0. So ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 2 ತಗೊಂಡಿನಿ. 3 2 minus ಮಾಡಿ 3 minus 3 2 minus 2 ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ 0 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಾಗುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 0 0 1 ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, -x -y is the inverse of x, y ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 0 0 ಬಂತಂದ್ರೆ -x -y is the inverse of x, y ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Clear? So everybody clear? Smita clear? Okay, so we'll go for next one. Okay, ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಒಳಗ 5 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ಯಾವು? Closure property, okay, commutative property, then distributive property, then existence of identity element, then existence of inverse. So 5 properties edrag nodidvi andre properties of addition olag nodidvi. Okay, similarly ಈಗ multiplication formula ಇರುತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ, addition ದು formula ಬರ್ತೀವಿ, multiplication ದು formula ಬರ್ತೀವಿ. So similarly properties of multiplication ಬರ್ತೀವಿ. Okay, so ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಎಷ್ಟವ 5 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದಾವ. ಸಾರಿ, here we have 5 properties. Okay, so here also we have 5 properties, same: closure, commutative, associative, existence of identity element, and existence of inverse. So here also we have 5 properties. First one is closure, second one is commutative, third one is distributive, associative. The third one is associative, fourth one is identity, fifth one is inverse. Okay, so here also we have same 5 properties of multiplication alagu 5 properties adave. Yavu closure, commutative, associative, identity, and inverse. Okay, so we'll see here one ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ
ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನು ತಗೋತೀವಿ, z1 x1 y1 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, z2 x2 y2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಎರಡು ನಂಬರ್ ನಮ್ಗೀಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಏನದ ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, z1 z2 ಏನದ x1 x2 minus y1 y2 comma x1 y2 plus x2 y1. So this is your multiplication formula. Previous class na kalin nan. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು z1 z2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎರಡರದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಅದ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೋಜರ್ ಲಾ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲೋಜರ್ ಲಾ? ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದೇ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲೋಜರ್ ಲಾ? Please reply. Okay, properties of addition ಒಳಗ addition formula ಹಾಕಬೇಕು closure log. Properties of multiplication ಒಳಗ multiplication formula ಹಾಕಬೇಕು. Clear? Okay, so next we'll go for the commutative properties. So commutative property ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ z1 z2 z2 z1. Okay, so this is your commutative property. ಏನದ z1 z2 z2 z1. Okay, so first ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. LHS. So LHS ಏನದ ನಿಂದ z1 z2. LHS ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, RHS ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಾರಿ, LHS ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, RHS ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, so LHS ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, RHS ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, so first ನಾನು LHS ತಗೋತೀನಿ. LHS ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಇದು. so z1 z2. so z1 z2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, so x1 x2 minus y1 y2 x1 y2 plus x2 y1. ಓಕೆ, so ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ RHS ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. RHS ಏನಂದ್ರೆ ಇದು. so z2 z1 ಓಕೆ, so z2 z1 ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದೆ. x1 ಇದ್ದರೆ x2 ಬರಬೇಕು, x2 ಇದ್ದರೆ x1 ಬರಬೇಕು. so that is x2 x1 minus y2 y1 comma x2 y1 plus x1 y2. ಓಕೆ, so ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗ x1 ಇದ್ದರೆ x2 ಬರಿಬೇಕು, x2 ಇದ್ದರೆ x1 ಬರಬೇಕು, y1 ಇದ್ದರೆ y2 ಬರಿಬೇಕು, y2 ಇದ್ದರೆ y1 ಬರಬೇಕು. so this is RHS ನಿಮ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು x1 x2 ಸೇಮ್ ಆಗ್ತದೆ, y1 y2 ಸೇಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಫ್ರಮ್ call this as equation 1 and call this as equation 2. from 1 and 2 z1 z2 z2 z1. clear? so clear this one? please raise your hands. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ದೀಪಾ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಿತಾ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ರಿಪೀಟ್. ಸೊ ರಿಪೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, z1 z2 z2 z1 ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ LHS ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ z1 z2 ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ z1 z2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ x1 y1 x2 y2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು x1 x2 minus y1 y2 comma x1 y2 plus x2 y1. so this is multiplication formula ಹಾಕಿನ. so next RHS ತಗೋತೀನಿ. RHS ಏನಂದ್ರೆ z2 z1. ಓಕೆ, z2 z1 ಅಂದ್ರೆ x2 y2 x1 y1. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗ x1 ಇದ್ದರೆ x2 ಹಾಕಬೇಕು, x2 ಇದ್ದರೆ x1 ಹಾಕಬೇಕು, y1 ಇದ್ದರೆ y2 ಹಾಕಬೇಕು, y2 ಇದ್ದರೆ y1 ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. x2 x1 y2 y1, x1 ಅದ x2 ಹಾಕಿನಿ, y2 ಅದ y1 ಹಾಕಿನಿ, x2 ಅದ x1 ಹಾಕಿನಿ, y1 ಇದ್ದರೆ y2 ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, x1
z1 z2 equal to z2 z1. So ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದೀಪಾ ಕ್ಲಿಯರ್. Okay, what about others? Clear? Commutative property clear आता है? Yes. Write down fast. इवेरडू ಬರ್ಕೋರಿ ಪಟ್ನೆ. ಬರ್ದಿದ್ರಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ. Write down fast. Completed? Everybody completed? The work को दाता. Please raise your hands. Completed? Ajay and Smita. Ajay completed? Okay. So next we'll go for the third one. Okay, so next we'll go for the third property. So third property is associative. Associative law. So idenantandre same ilena z1 z2 z3 equal to z1 z2 z3 ಹಾಕಬೇಕು. Difference is with the bracket belongs to C. Okay, ಅಲೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ z1 z2 z1 plus z2 plus z3 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ z1 dot z2 z3 z1 z2 z3 ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ fourth one, existence of identity element. Okay, so fourth one is existence of identity element. So ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ 0,0 ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಸ್ಯೂಮ್ 1,0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಸ್ಯೂಮ್ 1,0 belongs to C. Okay, so 1,0 belongs to C ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ್ದಾದ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು x, y. Okay, 1,0. so apply this in your one second. Okay, ಇದು ಬರೀತೀನಿ ಮೊದಲು x1 y1 x2 y2. Okay, so ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ x1 y1 x2 y2 equal to x1 x2 minus y1 y2. Okay, comma x1 y2 plus x2 y1. Okay, so this is your formula, multiplication formula. Illa assume 1,0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಅದ ಏನು x, y belongs to C. There exists. Okay, so there is 6 x, y belongs to C ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿವಿ. Okay, so ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ 1,0 ಅಂತ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. Okay, ಸಮಾನ x, x1 y1 x2 y2 ಇದ್ರಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಿದೆ x, y 1,0 ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. x1 ಇದ್ದರೆ x, x2 ಏನಿದೆ 1 minus y1 ಏನಿದೆ y, y2 ಏನಿದೆ 0. ಓಕೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x1 ಏನದ x, y2 ಏನದ 0 ಪ್ಲಸ್ x2 ಏನದ 1. ಓಕೆ, y1 ಏನದ y1 is 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ x minus 0 0 plus y, that is x plus x comma y. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲೂ ಏನು ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ x y ನೇ ಬಂತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಳಗೆ, ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ 0,0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ x y ನೇ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಏನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ 1,0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 1,0 ಮತ್ತೆ x y ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ x y ನೇ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿ ನಂಬರ್, ಓಕೆ, ಎನಿ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ನೀವು x 1,0 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ನಂಬರೇ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, x equal to 3 y equal to 2 ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ x equal to 3 y equal to 2 ತಗೋತೀನಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 3, 2 1,0 1,0 is a identity element. So ಈಗ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ, ಏನದ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ x1 x2 minus y1 y2 x1 y2 plus x2 y1. Okay, this is your formula. So ಇದು ಏನದ x1 y1, ಇದು x2 y2. Okay, so ಈಗ x1 ಏನದ ನಿಮಗೆ 3 into 1 minus y1 is 2 into 0. Okay, x1 is 3 into 0 plus x2 is 1 into 2. Okay, so in ಬಂದಿದೆ 3 1 are 3 minus 0 0 plus 2. So in ಬಂದಿದೆ 3, 2 ನೇ. Okay, so what we can say is 3, 2 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ನ 1,0 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ 3, 2 ನೇ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಂಬರೇ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ 0,0 ಜೊತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಂಗ ಇಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ನಾವು 1,0 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ 0,0 ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ 1,0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ನಿಂದ 1,0 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ನಂಬರೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿನಿ, 3,0 ನ 1,0 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ 3,0 ನೇ ಬರ್ತದೆ. ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ನಂಬರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ 1,0 ಇಸ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? स्मिता क्लियर? अभिषेक, अजय, दीपा, अभिषेक क्लियर? ओके ओके, राइट ऑन फर्स्ट ಬರ್ಕೋರಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೋರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಅಂತ ಮುಗಿಸೋಣ. ಬರ್ಕೋದಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನ ಬರ್ಕೋರಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಇದು ಬರೀ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬರ್ಕೋರಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಬರೀ. What about others? Completed? Okay, Abhishek completed. Ajay, Deepa, Smita completed?
Okay. Next we'll go for the fifth one. ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ದೀಸ್ ಟು ಓಕೆ ಓಕೆ so we have fifth one. So fifth property of multiplication is existence of inverse. Okay, so the existence of inverse ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ if x y belongs to C then x x square plus y square minus y x square plus y square is belongs to C is the multiplicative inverse of x y. Only this much you have to remember. So illenada antandre niಮಗೆ proof ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ so existence of inverse like x y ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು inverse ಏನಿರ್ತದೆ ನಾವು x divided by x square plus y square minus y divided by x square plus y square ಇದೇನಿದೆ inverse multiplicative inverse ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಾನೆ only this much you have to remember clear ಇದರ ನಿಮ್ ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ದೀಪಾ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಿತಾ ಸ್ಮಿತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಡೌನ್ so we have covered all five properties of multiplication also okay so ಎರಡರ ಒಳಗೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದಾವೆ ಯಾವ್ಯಾವು ಕ್ಲೋಜರ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರಾಗೂ ಎರಡರ ಒಳಗೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದಾವೆ ಬಟ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೇ so everything cleared about the today's class properties of element clear aata properties of both addition and multiplication eradu clear aata bas barkori idante okay so everything clear eradu properties clear adva eradu properties clear adu raise your hands okay okay so tomorrow we'll stop today tomorrow I am going for distributive law and consecutive of a complex number so naale class hakidranದ್ರೆ most important topic ada naale adra ಮ್ಯಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನ ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡಿವಿ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ list the properties of addition or list the properties of multiplication ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನ ತನ ಕೇಳಿಲ್ಲ definition of complex number ಕೇಳಾನೆ ಓಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ತನ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾಳೆ ಅಂತ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಬರ್ತಾವ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ರಿ ಯಾವುದೂ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ okay so I will end here thank you please maintain book ಮಾಡಾಕತ್ತೆ notebooks maintain ಮಾಡಾತಿರಲ್ಲ notes marks ಗೆ ಒಂದು separate ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಲ್ಲ okay very good okay thank you all